Hello students, good morning everybody. Okay, today I am going to teach profit and loss. Profit and loss. Okay, suppose a shopkeeper buys a pen for RS 100 means his selling price. Then selling price of a pen selling price of a pen equal to RS. Buying means what? Cost price, not selling price. CP. Understood? A shopkeeper buys a pen for RS 100. Okay? CP of a pen RS 100. Suppose. And sells it for RS 120. That means selling price. Selling price or SP of the pen. Selling price SP of the pen equal to RS 120. This much. Here CP of a pen of the shopkeeper equal to RS 100. मतलब त्यो shopkeeper ले 100 मा त्यो पेन किनेको थियो and he sells for RS 120 his selling price. Could you tell how much profit does he make? भन्न सक्नुहुन्छ कति प्रॉफिट गरे त? And what is his profit percent? Can you tell? Okay, here his CP, his cost price equal to RS 100 and selling price SP equal to 120. भनेपछि उसले कतिमा किने थियो 100 रुपैयाँ अनि कतिमा बेचेको थियो 120. भनेपछि किनेको भन्दा बढीमा यसले बेच्यो. कति बढी? RS 20 बढी. So his profit equal to RS 120 minus 100, we get RS 20. His profit is 20. Understood? And what is profit percent? Profit percent is also 20%. How? Because out of 100, his earns out of 100 is 20. मतलब 100 मा उसले 20 रुपीज प्रॉफिट गर्यो. 100 रुपैयाँमा कति रुपैयाँ प्रॉफिट गर्यो? 20 रुपैयाँ. It means 20% out of 100. Understood? Okay. Unfortunately, he sells the pen for RS 80. Here CP equal to RS 100 and suppose SP, its SP equal to RS 80. Understood? He sells the pen for RS 100. Could you tell how much loss does he have? उसले कति नुकसान गर्यो? जस्तै किनेको थियो कति? RS 80 and he sells RS 80. Oh sorry, CP RS 100 and his SP selling price RS 80. Then कति उसले लस गर्यो? लस इक्वल टू यहाँ कस्ट प्राइस बढी यानी उसले इन्भेस्ट बढी गरेछ. लगानी कति गरेछ? 100 रुपैयाँ. तर इन्कम कति आयो? 80 only. Then he made what? He made loss. Then loss equal to
100 minus 80 यानी CP minus SP equal to RDS 20. His loss is 20. And how much is the loss percent? Here, how much is the loss percent? Out of his loss is 20, that is 20, which is out of 100, CP 100. Here उसको लगानी 100 रुपया छ, 100 रुपया लगानीमा उसले नुकसान गरेको कति 20 रुपया. Here लगानी 100 रुपया, गेन कति गर्यो 20. भनेपछि 100 रुपयामा 20 गेन गर्नुको अर्थ 20% गेन गर्यो. यहाँ 100 रुपया लगानी गरेर लस गर्यो 20 भनेपछि 20% लस गर्यो. Understood? What यसबाट हामीले के बुझ्यौं? What conclusion about profit percent and loss percent do you make? Of course, when the SP of any item is greater than its cost price, when the selling price of any item is greater than its cost price, there will be profit. Understood? यदि selling price cost price होता, let's see, selling price 120, cost price 100. Selling price is greater than CP. Here profit. Understood? When the selling price is greater than its cost price, then there will be profit. But in the case of cost price greater than SP, there will be what? Loss. Here cost price RDS equal to 100 and selling price only RDS 80. Here cost price is greater than selling price, so there is loss. जब सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि त्यहाँ हामी प्रॉफिट पाउँछौं. यदि कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा बढी हुन्छ त्यहाँ हामी लस पाउँछौं. यो हाम्रो कन्क्लुजन हो. यसबाट हामी यो कन्क्लुजनबाट हामीले यो बुझ्यौं कि कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा ग्रेटर भनेपछि त्यहाँ लस, सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा ग्रेटर भनेपछि त्यहाँ प्रॉफिट. Understood? Obviously, cost price is the invest to buy any item. That means what? भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ? कस्ट प्राइस भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट भयो. यानी हामी दिस इज मार्कर. यदि हामीले यो मार्कर किन्यो भनेपछि यहाँ कतिमा किन्यो? 100 रुपैयाँमा. भनेपछि यो किन्नको लागि हामीले इन्भेस्ट गर्यो. भनेपछि cost price is the investment. Understood? Good. Cost price is the invest to buy any item, any goods. Understood? So profit or loss is calculated out of investment or CP. Investment, that is CP. Okay? Cost price is the investment, then profit or loss is based on the cost price. किनभने profit र loss के अनुसार हुन्छ? CP अनुसार. Okay? So profit or loss is calculated out of investment, that is out of cost price. अनि जहिले पनि प्रॉफिट र लस हाम्रो के अनुसार हुन्छ त? यहाँ हेरौं, हाम्रो प्रॉफिट के अनुसार भयो? सीपी हाम्रो कम थियो त प्रॉफिट भयो, सीपी हाम्रो बढी थियो त लस भयो. भनेपछि
हाम्रो सीपी अनुसार यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हामी देखिरहेका छौं भनेपछि प्रॉफिट एंड लॉस both are based on the cost price of any item. Understood? Then cost price or loss and profit are out of cost price. Okay, now suppose CP is 100, CP is RS 100, CP चाहिँ के छ 100 छ भनेपछि यसको हाम्रो प्रॉफिट के भयो मानौ CP हामी 100 मान्दा हामीलाई के प्रॉफिट भयो है यस्तोमा अनि जति प्रॉफिट छ जस्तै यहाँ 100 मान्दा CP हाम्रो प्रॉफिट 20 छ भनेपछि आउट अफ 20 मा कति प्रॉफिट हामी गरेछौं ओ सरी आउट अफ 100 मा 20 भनेपछि 20% हाम्रो त्यहाँ प्रॉफिट भएको छ यसबाट हामीले त्यो बुझ्यौं है भनेपछि if CP is RS 100 and profit is made CP 100 मान्दा यहाँ प्रॉफिट मेड भएको छ यहाँ प्रॉफिट बनेको छ भनेपछि if CP is 100 and profit is made it is called profit percent. Understood? When cost price of any item when cost price of any item is 100 each and profit is made it is called profit percent. When cost price of any item or any good is RS 100 and loss is made then it is called loss percent. यदि हामीलाई यही को कुरा गरौँ यहाँ CP 100 छ यहाँ प्रॉफिट भयो 20 भनेपछि आउट अफ 100 मा 20 प्रॉफिट भयो यसको अर्थ भयो 20% उसले गेन गर्यो आउट अफ 100 यानी CP 100 हुँदाखेरि उसले लस पायो 20 भनेपछि 20% यसले लस गर्यो यसरी हामी बुझ्ने हो लस ओके लेट अब हामी एउटा प्रॉफिट P मान्ने लेट P be the profit let P be the profit on the certain CP understood let P be the profit on the certain CP कुनै मानौ 30 होला 35 होला 40 होला 500 होला 10,000 होला त्यति CP मा कति प्रॉफिट हामीले मानेछौं भनेपछि P let P be the profit on the certain CP अब हामीले प्रॉफिट भनेको त पहिला थाहा छ प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौं त यहाँ SP CP भनेपछि SP CP हो लस भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ के बुझेछौं 100 भनेको CP SP भनेपछि लस इक्वल टु CP SP यो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस फाइन्ड गर्ने मेथड हो लस इक्वल टु CP SP and profit equal to SP CP okay let's see let P be the profit on the certain CP or certain cost price of any goods any item then profit on
the profit on the CP equal to P. It means the profit on the CP equal to P. Therefore, the profit on RE1 of CP. ल कुनै पैसाको कुनै सीपी छ यहाँ द प्रोफिट अन द सीपी मतलब कति सीपी छ अब हामीलाई थाहा छैन तर सीपी छ त्यो सीपी मा प्रोफिट पी गरेको छ है त्यो सीपी मा प्रोफिट पी गरेको छ भनेपछि द प्रोफिट अन RE1 भनेपछि 1 रुपैयाँमा कति प्रोफिट गरेको होला मानौ यहाँ 10,000 मा प्रोफिट पी गरेको छ 5 रुपैयाँमा प्रोफिट पी गरेको छ भनेपछि 1 रुपैयाँमा कति प्रोफिट गरेको हुन्छ p डिवाइड 5 और p डिवाइड 10,000 एयर 10,500 RS 5 को ठाउँमा यहाँ के छ CP then the profit on RE1 भनेपछि यो CP को ठाउँमा हामी RE1 लेख्यौ the profit on RE1 of cost price लेखिदिँदा हुन्छ cost price equal to जस्तै CP मा P प्रॉफिट गर्छ भनेपछि 1 रुपैयाँमा कति P डिवाइड CP हामीले थाहा छ मानौ ल 25 मा प्रॉफिट गर्छ RS 10 भनेपछि 1 मा कति प्रॉफिट गर्छ RS 10 डिवाइड 25 भनेपछि त्यस्तै यहाँ CP मा कति प्रॉफिट गरेछ P भनेपछि द प्रॉफिट अन RE1 त 1 रुपैयाँमा कति प्रॉफिट P अपॉन CP अब हाम्रो प्रॉफिट पर्सेंट आउट अफ 100 हुन्छ यानी पर्सेंट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं आउट अफ 100 भनेपछि हामीलाई प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्नु छ भने 1 रुपैयाँको प्रॉफिट हामीलाई थाहा छ भनेपछि 100 रुपैयाँको प्रॉफिट निकाल्दिने त्यही भएर अघि नै हामी कन्क्लुजनमा के ल्याएको थियो 100 रुपैयाँ कस्ट प्राइस मा जति प्रॉफिट त्यति पर्सेंट 100 रुपैयाँ कस्ट प्राइस मा जति लस त्यति लस पर्सेंट भनेपछि हियर द profit on RS 100 of cost price equal to के हुन जान्छ त यहाँ हेर्नु 1 रुपैयाँमा कति प्रॉफिट भएको छ P अपॉन CP भनेपछि 100 रुपैयाँमा कति प्रॉफिट हुन्छ P अपॉन CP into 100 यति प्रॉफिट भयो भनेपछि 100 रुपैयाँमा जति प्रॉफिट भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं प्रॉफिट पर्सेंट यहाँ 100 रुपैयाँमा कति प्रॉफिट भएको छ P अपॉन CP इक्वल टु 100 भनेपछि यो भयो हाम्रो प्रॉफिट पर्सेंट दैट इज फॉर्मूला of profit percent equal to P upon CP into 100 understood therefore the profit percent equal to P upon CP into 100% यो भयो हाम्रो प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्ने फर्मुला सेम प्रोसेस किनभने लस पर्सेंट निकाल्दा हामी लस पनि केमा बेसिस छ 100 मा भनेपछि यसैगरी हामीले 100 रुपैयाँको लस निकाल्दा कति हुन्छ सेम यस्तै हुन्छ लस अपॉन CP into 100 भनेपछि लस पर्सेंट इक्वल टु पनि के भयो the loss percent equal to loss upon CP into 100%. Then profit percent equal to also profit upon CP into 100%.
Okay, this much. यसरी हामीले अब कुनै आइटम किनेको छ बेचेको छ भने यसरी हामी फर्मुला युज गरेर अथवा कन्सेप्टले पनि हामी लस पर्सेन्ट प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौं। सपोज हामीसँग कुनै यहाँ प्रब्लम छ, कुनै बुक को कस्ट प्राइस CP of a book equal to 600 and SP of the book कति छ? SP of the book 800, sorry, RDS 800 यतिमा बेचेछ। त्यसपछि what is the profit percent? Here profit, you know, because selling price is greater than cost price, then what is the profit percent? Now we have profit percent equal to formula के छ? profit upon CP into 100%. Then you know profit SP minus CP. Then SP 800 minus CP 600 upon CP 600 into 100%. 0 cancel. 800 minus 600 200 divide 6%. This much. 2 3s are 200. Yani 100 upon 3% equal to 33 whole 1 upon 3%. 33 3s are 99 plus 1 100 upon 3%. भनेपछि हामीले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दा कस्ट प्राइस लेखिदिने, सेलिङ प्राइस लेखिदिने, ओके, देन कम्पेयर, तिनीहरुलाई कम्पेयर गर्ने कुन चाहिँ ग्रेटर छ, सेलिङ प्राइस और कस्ट प्राइस। हियर selling price is greater than cost price, so profit, it made profit. भनेपछि profit percent equal to के हुन्छ? here profit percent equal to profit upon CP into 100%. profit upon CP into 100%. profit means SP minus CP. SP हाम्रो यहाँ कति छ? 800 minus CP कति छ? 600 upon CP 600. अब सोल्भ गर्दिने 0 cancel. 6 800 minus 600 200. 2 3 is 6, 200 is 200 is 200. यसरी अब हामीले 3 लिएर 100 मा डिवाइड गर्दिने, यति हुन्छ। यसरी हामी प्रॉफिट एन्ड लस, प्रॉफिट लस पर्सेन्ट हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्यांक यू।